complementary function for the given non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient. So your internal portion already I told for the second bit, third unit, 75% portion is there left. Only first part completed, covered in the first bit. The homogeneous linear differential equation with constant quotient top ఒకటే ఉంది, మిగతా అలా పెండింగ్ ఉన్నాయి. సో remaining 2 units complete, fourth and fifth. So today let us discuss some methods in unit 3. Okay, now I'm presenting my screen. Yeah, students, is my presentation visible now? Hello? Yes, sir. Okay, correct. So ఇక్కడ higher order లో మనకు 2 types ఉంటాయమ్మా, homogeneous and non-homogeneous. Homogeneous అంటే we have only one solution, YC part, but non-homogeneous లో we have two parts, YC and YP. YC అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, YC అంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ప్లస్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రెండు కాంబినేషన్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాన్ హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్. అదే ఓన్లీ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అయితే దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది నాన్ హోమోజీనియస్. సో నాన్ హోమోజీనియస్లో హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ కూడా ఉంటుందమ్మా, అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాంప్లిమెంటరీ, నాట్ ఎగ్జాక్ట్. సి దిస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ ప్లస్ పిఐ. సిఎఫ్ అనేది ఇక్కడ న్యూ థింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మీరు హోమోజీనియస్ లో చేసిన సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో వెన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ జీరో, then whatever the solution of that differential equation, that is the complementary function of the corresponding non-homogeneous differential equation. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వేషన్ ప్యాటర్న్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు జీరో కేసే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. సో లెట్ us discuss some examples on this, how to construct complementary function on the depends on the roots. So on each method, on each case, let us discuss example also. See here, so when we find the roots of auxiliary equation, when f of d of y is equal to 0 is the given equation, then what is the steps we are going? First step, we have to find the auxiliary equation. Write the equation by replacing d with m. At f of m is equal to 0. At f of d lo d place lo m పెట్టుకుంటే that is f of m is equal to 0. Now solve for m. You may get quadratic equation, biquadratic equation, cubic equation, and you know very well about the methods of finding the solution of the equations of with different degrees, second order, third order. Okay, so by after finding the roots for m, we get, let us suppose the given equation is nth degree, then we get nth order, then we get n roots, m1, m2 and so on, mn. Now depends on the roots how to write the solution. So now I'm presenting my
paper. Right. Yeah, students, is my screen visible ma? Paper pen కనిపిస్తుందా? స్టక్ అయిపోయింది ఇంకోసారి. సో 1 minute అమ్మా, ఒకసారి స్టక్ అయ్యి. Yeah, students, is my presentation visible now? Hello? Yes, sir. Okay, Nama. Okay, all time is wasted. Right. So whenever the given equation is f of d of y is equal to 0. Okay, f of d of y. So this will be called homogeneous. So you could 0 plus suppose function of x on there, then it is non-homogeneous. Okay. So now non-homogeneous ki homogeneous ki difference etama. Homogeneous so we have only yc part. But in case non-homogeneous we have two parts, yc plus yp. This is main equation, this is main solution. ఇది లేకపోతే ఎక్స్ ఉండదు సొల్యూషన్లో, రిజల్ట్ రాదు. ఇదంటే జస్ట్ జీరోనే వస్తుంది. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ వైసీ హియర్ యూ గెట్ జీరో ఆన్ ద రైట్ సైడ్, బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ వైపీ హియర్ దెన్ యూ గెట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఎక్స్ అనుకోండి. సో వైసీ 0 ప్రూవ్ చేస్తుంది, వైపీ ఎక్స్ ప్రూవ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ జస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ టు దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. ఇది ఎందుకంటే విచ్ సాటిస్ఫైస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది కంప్లీట్ సొల్యూషన్. కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అంటే కంపల్సరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉండాలి. కాన్స్టెంట్స్ రావాలంటే వైపీలో ఉండవు. సో ఆ కాన్స్టెంట్స్ వైసీలో ఉంటాయి. సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ వైసీ అండ్ వైపీ గివ్స్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది given differential equation. Okay, so this is only we call it as complementary function. So now let us discuss how to find the complementary function for the given equations.
You know the methods already. First step auxiliary equation f of m is equal to 0 తీసుకుంటాం. సో వాట్ ఎవర్ d ప్లేస్ లో m తీసుకుంటాం. ఎలా వచ్చిందంటే సింపుల్ అమ్మా, సారీ f of d of y is equal to 0. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే y is equal to e power mx తీసుకొస్తామా. when you substitute y is equal to e power mx here, then every d becomes m. Every d replaced with m by this exponential solution assumption. Okay, so now by solving this we get the roots. M is equal to m1, m2 and so on. Let us say nth equation, n roots. So now how to write the yc depends on these roots. Until we have different cases. Case 1, when m1 and m2, let us discuss only two roots are real roots అయితే real and different, distinct. one example తీసుకుందాం. suppose d square minus 2d minus 3 of y is equal to 0. Let us take one example. So here this is a differential equation of second degree. Okay, second order. So first step, f of m is equal to 0. Okay, m square plus 2m minus 3 is equal to 0. Now writing the roots, m square minus 3m plus m minus 3 is equal to 0. Splitting the, okay, now m taking m minus 3 plus m minus 3. Now we can write m minus 3 taking out, we get m minus 3 into m plus 1 is equal to 0. The roots are m is equal to plus 1 ki minus 1 వస్తుంది, comma minus 3 ki plus 3 వస్తుంది. So now these are real roots and different roots, not equal. So now writing the solution. So what we assume the solution first, actually y is equal to e power mx తీసుకుంటే m వచ్చిందన్న. By assuming this only, this d replaced with m. So we choose the solution as e power mx actually మనం సపోజ్ చేసుకున్నాం. So where m is equal to minus 1, put e power minus 1x. m is equal to plus 3, then e power 3x. So now combination y is equal to c1 into e power minus first root plus c2 into e power second root 3x. That's it. m1x, m2x. Suppose third root వచ్చిన 4 third degree అయితే plus c3 into e power m3x and so on. Different roots అయితే, if we get second different roots, then that is a procedure. Okay, now suppose the roots are distinct, they are not distinct, real. Repeat. Instead of that, if m1 and m2 are equal, then how to proceed? Example తీసుకుందాం. d square minus 6d plus 9 of y is equal to 0. So here these are differential equation of same second degree. So first step, as usual, f of m is equal to 0. To find the complementary function, first step we have to write the auxiliary equation, that is m square minus 6m plus 9 is equal to 0. Now putting the roots, simply this is nothing but m minus 3 whole square. So the roots are m is equal to 3 comma, so two roots repeated roots. When the roots are repeated, how to write them? Simple, yc is equal to c1 e power 3x plus c2 into x into e power 3x వస్తుంది ఇక్కడ. Suppose again one more root, same repeated 3 times, cube ఉన్నప్పుడు plus c3 into x square e power 3x, అంటే we can write e power 3x into c1 plus c2x. That's it. సేమ్ ఇంకొక రూట్ ఉంది అనుకోండి, థర్డ్ రూట్ ఇక్కడ ప్లస్ c3 x స్క్వేర్ వస్తుంది. 4 రూట్స్ ఉంటే ప్లస్ c4 x పవర్ 3 వస్తుందమ్మా. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. సపోజ్ వన్ రూట్ ఈజ్ సపోజ్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, 1, 2, 2 వచ్చింది అనుకోండి. సో హౌ టు రైట్ ద సొల్యూషన్? దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ రూట్, దిస్ టూ ఆర్ రిపీటెడ్ రూట్స్. ద సొల్యూషన్ ఈజ్ c1 into e power 1x ప్లస్ ఈ రెండింటికి c2 ప్లస్ e3x into e power 2x. దట్స్ ఇట్. Okay, this is the case of repeated roots.
Now, 1 minute. Now, if the roots are complex, conjugate, whenever roots are repeat complex, definitely they will be in the form of conjugate. Two roots will stay complex. Example, case 3, complex case. Let us take one example. So d square plus d minus 1 of y is equal to 0. So here f of m is m square plus m minus 1 is equal to 0. Now roots make zellaraylo when the equation is quadratic. So minus b ax square plus bx plus c ante ikkada a value 1, b value 1, c value minus 1. So minus b plus or minus root over b square minus 4ac. b square ante 1 minus 4ac plus 4 వస్తుంది by 2. So we get minus 1. సో ఇక్కడ రూట్స్ మళ్ళీ ఇది కాంప్లెక్స్ రాలేదు, వాటి జస్ట్ రాడికల్ వచ్చాయి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 5 by 2. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్, దీస్ రియల్ రూట్స్. అగైన్ దీస్ ఆర్ రియల్ రూట్స్. ఓకే, మైనస్ రావాలి మనకు అంటే ఇక్కడ ప్లస్ 1 తీసుకుంటా, ప్లస్ ప్లస్ దెన్ వీ గెట్ minus 4, then we get minus 3. So now the roots are minus 1 by 2 plus or minus whenever minus sign under root, then that become complex number. So minus 3 అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు, root minus అంటే root of minus 1 into 3 minus root minus 1 nothing but I. So I into root 3 by 2. So this is clearly in the form of complex number, plus or minus a plus or minus ib. So a, what is a? Real part. B, imaginary part. Am I right? So what is a value? Minus 1 by 2 is a part. And what is the b value? Root 3 by 2. So whenever the roots are complex conjugate to the given differential equation of auxiliary equation, then the solution as yc is equal to e power real part ax into c1 into cos plus bx plus b కి cos వస్తుంది ప్లస్ c2 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ bకి మైనస్ ib కి సైన్ వస్తుంది. ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్, రియల్ పార్ట్ అవుట్ వచ్చేస్తుంది. అవుట్ ఇన్సైడ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐబీ ఉంది ఇక్కడ, ఏ కామన్ ఫిక్స్డ్ ప్లస్ ఏనే రెండు, బట్ ప్లస్ ఐబీ మైనస్ ఐబీ, ప్లస్ ఐబీకి కాస్ ఫంక్షన్ మైనస్ ఐబీకి సైన్ ఫంక్షన్. దీనికి అంటే క్లారిటీ ఉందాం ఇక్కడ. ఏంటంటే మన జనరల్గా మనం ఎవరు రాసిన సొల్యూషన్ ఈ పవర్ ఫస్ట్ రూట్ అంటే ఏ ప్లస్ ఐబి ఎక్స్ ప్లస్ c2 ఇంటూ ఈ పవర్ సెకండ్ రూట్ ఏ మైనస్ ఐబి. అయితే దీస్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్, ఇలా రాసిన తప్పేం కాదు, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. బట్ ఫైనల్లీ ఈ పవర్ ఐ థీటా, ఈ పవర్ మైనస్ ఐ థీటా, దిస్ టూ బికమ్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ అకార్డింగ్ టు యూలర్ ఫార్మ్. ఎందుకంటే ఈ పవర్ ఐఏ ఏఎక్స్ కామన్ కదా, ఈ పవర్ ఏఎక్స్ కవర్ తీసుకుంటా, రిమైనింగ్ ఉంటుంది c1 ఇంటూ ఈ పవర్ ఐబిఎక్స్ c2 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఐబిఎక్స్ వస్తుంది కదా. ఈ పవర్ ఐ థీటా ఏంటమ్మా కాస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఐ సైన్ బిఎక్స్, ఇది కాస్ బిఎక్స్ మైనస్ ఐ సైన్ బిఎక్స్. సో కాస్ బిఎక్స్ కామన్ తీసుకుంటే c1 ప్లస్ c2, ఎందుకనా ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ c1 ప్లస్ c2 ఇంటూ కాస్ బిఎక్స్ వస్తుంది, ప్లస్ ఇక్కడ ఐ సైన్ బిఎక్స్ ఇంటూ c1, ఇక్కడ మైనస్ ఐ సైన్ బిఎక్స్ ఇంటూ c2 అంటే మైనస్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ c1 మైనస్ c2 ఇంటూ సైన్ బిఎక్స్. సో దిస్ ఈజ్ బిగ్ c1 అనుకుందాం, దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ c2. ఫైనల్లీ సేమ్ సొల్యూషన్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ c1 కాస్ బిఎక్స్. అంటే దీస్ ఆర్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్, అంటే అడిషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్బిటరీ ఆల్సో ఆర్బిటరీ, వీ కెన్ మర్జ్ ద కాన్స్టెంట్స్ whenever they multiplied or added. So c1 into cos bx plus some constant into sin bx. This is the procedure of when the roots are complex conjugates. Okay, ఇంకొక కేసు నమ్మా రియల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇలా రాయాలి. కేస్ 4, సపోజ్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ d power 4 minus 1 of y is equal to 0. See here. So now what is the other equation?
m power 4 minus 1 is equal to 0. So this can be written as m square whole square, m square whole square minus 1 square is equal to a square minus b square అంటే m square plus 1 into m square minus 1 is equal to 0 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ m square plus 1 is equal to 0 అంటే m square is equal to minus 1 అంటే m is equal to plus or minus I. ఇక్కడ m square minus 1 is equal to 0 అంటే m square is equal to plus 1, m is equal to plus or minus 1. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎలా ఉందా మీరు ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐబి. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 0 ఉంది, రియల్ పార్ట్ 0 ఉంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ 1 ఉంది. అంటే బి వాల్యూ అంటే కాస్ 1x ప్లస్ సైన్ 1x అంటే ఈ పవర్ 0x ఇంటూ c1 కాస్ 1x ప్లస్ c2 సైన్ 1x అంటే సింప్లీ c1 కాస్ x ప్లస్ c2 సైన్ x వస్తుంది రూట్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ చూడగానే అది అర్థం చేసుకోవాలి మైండ్లో. ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇది ఎగ్జాక్ట్ రియల్ రూట్స్ డిఫరెంట్ రూట్స్. సో వీ కెన్ రైట్ c1 into e power x plus c2 into e power minus x. So the solution is c1 e power x plus c2 e power minus x. This is for real roots. Plus don't write same c1, use the other constant c3 into cos x plus c4 into sin x. These are the methods to write the complementary function of the homogeneous differential equation. Either suppose the equation is f of d of y is equal to some function of x ఉంది అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు yc ప్లస్ yp. ఈ yc ఏంటంటే వెరీ సింపుల్, సేమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు ఏంటో సొల్యూషన్, అదే సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. అంటే ఇది నాన్ హోమోజీనియస్ యాక్చువల్గా. ఎప్పుడు హోమోజీనియస్ అవుతుంది? ఇది 0 పెట్టుకుంటే హోమోజీనియస్ అవుతుంది. అంటే వెన్ v of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దెన్ whatever the solution of this equation, this method, that is your yc. Same above method use చేసి yc చేయాలి. ప్లస్ yp అంటే you know yp అంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్ మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. f of d of y is equal to v of into v of x. Now depends on v of x nature, we have the methods. When it is exponential, yp. When it is trigonometric, when it is algebraic, when it is exponential into algebraic, so there are number of methods we have discussed already. ఒకసారి I'm going to just to repeat the methods. ఎన్ని ఉంటాయి పర్టికులర్ సొల్యూషన్ కి, how many methods are there, how many we discuss అంటే first one we discuss about e power ax. ఈ మెథడ్ మీకు అలా తెలుసమ్మా, yp is equal to 1 by f of d of e power ax. So when f of a not equal to 0 అయితే డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ is 1 by f of a e power x. ఇప్పుడు ఇది when f of a not equal to 0 అయితే జస్ట్ డినామినేటర్లో d is equal to a పెట్టండి. if it is non-zero then your solution direct. Suppose f of a 0, if f of a 0 but f dash a non-zero, then your solution is x into e power x by f dash. అంటే వన్స్ డిఫరెన్షియేట్ అయినప్పుడు 0 కాకపోతే న్యూమరేటర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ x వన్స్. సపోజ్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ వరకు నాన్ జీరో అయితే అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ జీరో, ఎఫ్ డాష్ ఏ జీరో, బట్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఏ నాన్ జీరో, దెన్ యూ విల్ గెట్ x square here. Continue this method procedure until non-zero derivative exists obtained. nth derivative non-zero అమ్మా, మిగతా అన్ని జీరో అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది x power n e power x by nth derivative of f at 0 వస్తుంది సొల్యూషన్. సో we can generalize this method for up to any order derivative. Okay, this is a method 1. Method 2 ఏంటి? when v of x is equal to sin or cos ax. ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఫర్ సైన్ కాస్ అమ్మా. కాస్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, కాస్ పవర్ 1 సైడ్ కాస్ స్క్వేర్లో మళ్ళీ సైన్లో కాస్లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి.
ఒకవేళ ఇది సైన్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి, హౌ టు రైట్ సైన్ స్క్వేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీనియర్, సైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ 2x/2. అదే కాస్ స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ కాస్ 2x/2. అదే సైన్ క్యూబ్ ఉన్నప్పుడు 3 సైన్ థీటా మైనస్ సైన్ 3θ/4. సేమ్ అదే అది కూడా కాస్ క్యూబ్ ఉన్నప్పుడు కాస్ 3θ మైనస్ 3 కాస్ θ/4. సో వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములాస్. యూస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. 4 ఉంది అనుకోండి, సైన్ పవర్ 4 ఉంది అనుకోండి, మేక్ ఇట్ 1 మైనస్ కాస్ 2θ హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ మెథడ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ లీనియర్ ఫంక్షన్, నాట్ స్క్వేర్ క్యూబ్స్. ఓకే, కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ there is sin theta in sin ax into cos bx ఉంది అనుకోండి, యూస్ cos sin a cos b ఫార్ములా. cos a into cos b, సపోజ్ cos 2x into cos 4x ఉంది అనుకోండి, యూస్ ద ఫార్ములా cos a plus b, a minus b minus plus cos a plus b. యూస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. ఆల్ ఐడెంటిటీస్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ అమ్మా, అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్నల్ నేర్చుకునే యూజ్ చేస్తాం. సో sin ax ప్యూర్ cos ax ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ ఏంటంటే your yp is equal to 1 by f of t of, let us take only one function, రెండింటికి ఒకటే మెథడ్ కనుక సైన్ తీసుకుంటా. సో whenever sine or cos function is the numerator and the denominator containing d terms, then obviously d square, whenever every d square becomes minus of a square. ఇక్కడ cos sin b ఉంటే minus b square, not minus a whole square, minus of a పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్. ఇది మారుతుంది డినామినేటర్లో. నేను వాడాము అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ డి క్లియర్లీ బై దిస్ స్టెప్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి బికమ్స్ లీనియర్ ఫంక్షన్. అంటే ఎవ్రీ డి స్క్వేర్ బికమ్ కాన్స్టెంట్. డి క్యూబ్ లో కూడా డి స్క్వేర్ ఉంటుంది, డి స్క్వేర్ ఇంటూ డి అంటే డి స్క్వేర్ బికమ్ కాన్స్టెంట్, డి మిగులుతుంది. డి పవర్ 9 తీసుకోండి, డి పవర్ 8 ఇంటూ డి వస్తుంది. డి పవర్ 8 అంటే డి స్క్వేర్ పవర్ 4. అంటే ఓన్లీ ఫైనల్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ డి కంటైన్స్ డి టర్మ్స్ ఓన్లీ. సో నౌ ఎఫ్ ఆఫ్ డి బికమ్స్ సమ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బిడి. లీనియర్ పాలినామియల్ అవుతుందమ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ డి అనేది. దిస్ బికమ్స్ లీనియర్ పాలినామియల్. దెన్ వైపీ, వాట్ ఇస్ ద వైపీ? దెన్ వైపీ టర్న్స్ టు దిస్ ఫార్మ్, ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బిడి ఆఫ్ sin ax. ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ వాట్ ఈస్ అవర్ ఏంటి మనం ఏం మళ్ళీ డి స్క్వేర్ టర్మ్స్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. ట్రై టు గెట్ డి స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఇన్ ద డినామినేటర్. ఫర్ వాట్ టు డూ, హౌ టు గెట్ ఇట్? సింప్లీ బై మల్టిప్లైయింగ్, డివైడింగ్ విత్ కరస్పాండింగ్ కాంజుగేట్ ఆర్ కాంజుగేట్ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఏ ప్లస్ ఉంటే ఏ మైనస్ బీడీ, ఏ మైనస్ బీడీ ఉంటే ఏ ప్లస్ బీడీ. సో వాట్ వి గెట్? ఏ మైనస్ ప్లస్ బీడీ of sin ax by a minus plus bd into a plus or minus bd, and we get finally a square minus b square d square. Again in the place of d square we have a square minus, and finally we get a square plus a square b square. No d terms here. ఇక్కడ a into sin ax minus b into d of sin x అంటే d by dx of sin అంటే a cos ax. దీస్ ఆర్ ఫైనల్ సొల్యూషన్ అమ్మా. నో d terms. సొల్యూషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? నాన్ డిఫరెన్షియల్ రిలేషన్. నాన్ డిఫరెన్షియల్ రిలేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సొల్యూషన్. నో d terms ఇన్ ద న్యూమరేటర్ డినామినేటర్. ఓకే, సో ఈ మెథడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ మనం డిస్కషన్ మళ్ళీ ఇవరకే. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ తీసుకొని చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉందమ్మా, మీకు ఒక ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. సపోజ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ సైన్ ఏఎక్స్ అనుకోండి డైరెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఏ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వాల్యూ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది, బై జీరో వస్తుంది అంటే సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ కానట్టే. బట్ ఈ దాని కేసులో మన ఫార్ములా ఉంది, దట్ ఈస్ ఎక్స్ బై 2a డైరెక్ట్ కాస్ ఏఎక్స్. స్టూడెంట్స్ దిస్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. వెన్ ఎవర్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ వెన్ న్యూమరేటర్ సైన్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోండి. సిమిలర్లీ 1 by d స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ కాస్ ఏఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ బై 2a సైన్ ఏఎక్స్. జస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఇవి ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు మీరు ఇవి. ఓకే, let us discuss one example. D square plus d minus 3 of pi is equal to cos x into sin 2x. ఇలా ఉందన్న
ఇది ప్రోడక్ట్ ఉంది, సింగిల్గా కాస్ లేదు, సింగిల్గా సైన్ లేదు, సైన్ అండ్ కాస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ అమ్మా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైసీ ప్లస్ వైపీ. వైసీ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద వైసీ? కరస్పాండింగ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. జీరో ఉన్నప్పుడు ఏంటో అదే, ఇక్కడ జీరో ఉన్నప్పుడు ఏం సొల్యూషన్ వస్తుందో దట్ ఈజ్ యువర్ వైసీ. సో వైసీ ఎలా చేస్తాం మనం? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎం స్క్వేర్. స్టూడెంట్స్ వినిపిస్తుందమ్మా? హలో, ఎస్ సార్. ఓకే, ఈ టాపిక్ చెప్పమంటారా లేదా వేరే టాపిక్ వెళ్దాం? ఓకేనా, మీకు ఇది వచ్చిందంటే లైక్ తీసుకుంటాం, స్కిప్ చేద్దాం. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ మెథడ్. ఏదైనా యూరల్ కాచికన్నా ఏదైనా చెప్పమని చెప్తా. ఇవి మీకు పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తే ఓకే. సరే, ఇది ఆల్మోస్ట్ సగం చెప్పాను కదా, ఇది ఒకటి చెప్తాను. ఎం స్క్వేర్ అంటే ఎలా, హౌ టు రైట్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ రూట్స్ అమ్మా? ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac 1 ప్లస్ 12 బై 2 అంటే -1 బై 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ I ఇంటూ రూట్ 13/2. రైట్. సో ఇక్కడ ఏ, ఇది బి, ఏ వాల్యూ -1/2, బి వాల్యూ రూట్ 13/2. ఇది ఐ అంటే ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐబి ఫామ్లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? వైసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ అంటే -1/2x మైనస్ x/2 ఇంటూ c1 కాస్ bx, c1 కాస్ రూట్ 13/2x ప్లస్ c2 సైన్ రూట్ 13/2x. That's it, this is the solution YC. Now let us go to YP part. So now YP is equal to 1 by f of d of cos x into sin 2x. సో మనం ఫస్ట్ ఈ కాస్ సైన్ 2 మనం సింగిల్గా రాయాలి. మనం ఇండివిజువల్ అంటే లీనియర్ ఫామ్లో తెచ్చుకోవాలి. సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్ ఇది. సో లీనియర్ అంటే పవర్ డిగ్రీ 1 సో వీ నో దట్ కాస్ ఏ ఇంటూ సైన్ బి. ఈ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? యా స్టూడెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ మా? A plus B minus N. 1/2 sin A plus B minus sin A minus B. Yes. So now A value ఏంటమ్మా? A value ఇక్కడ x, B value 2x. So cos x into sin 2x is equal to half into cos sin A plus B అంటే sin 3x minus sin A minus B అంటే x minus 2x అంటే minus half x అంటే plus sin x వస్తుంది. sin 3x plus sin x వస్తుంది. Okay. So now let us substitute this here. Then 1 minute. Recording. So YP is equal to 1 by f of d. This call is now being recorded. Half of sin 3x plus sin x. Now split into two parts. 1/2 into sin 3x by f of d plus sin x by f of d. Now use the method. Third method is 3 ఉంది ఇక్కడ. f of d first f of d రాస్తా. 1/2 into what is your f of d అమ్మా? 1 by d square plus d minus 3 half sin 3x plus sin x by d square plus d minus 3. Now ఇక్కడ ఈ sin ax ప్లేస్ 3 ఉంది, a ప్లేస్ ఇక్కడ a ప్లేస్లో 1 ఉంది. సో ఎవ్రీ d స్క్వేర్ టర్న్స్ టు -9. ఇక్కడ d స్క్వేర్ బికమ్ -1. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో హాఫ్ ఇంటూ sin 3x బై ఈ d స్క్వేర్ -9 అవుతుంది ప్లస్ d -3 ప్లస్ sin x బై -1 -3. సో డైరెక్ట్ రాసేస్తామా, d -4 రాసేస్తాం. ఇక్కడ d -12 వచ్చేసింది. ఓకే. సో d -12 అంటే వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ ఫ్యాక్టర్? d + 12. ఇక్కడ d + 4.
సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే 1/2 ఇంటూ డి ప్లస్ 12తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తే డి ప్లస్ 12 ఆఫ్ సైన్ 3x బై డి స్క్వేర్ మైనస్ 144. ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ ఇక్కడ డి ప్లస్ 4తో చేద్దాం. డి ప్లస్ 4 మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తే డి ప్లస్ 4 ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ 60. నో సేమ్ మెథడ్ 3 అగైన్ డి స్క్వేర్ రిప్లేస్ విత్ మైనస్ 9 అంటే మైనస్ 9 మైనస్ 144. సో కింద వస్తాము మైనస్ 144 మైనస్ 9 అంటే మైనస్ 153. న్యూమరేటర్లో డి ఆఫ్ సైన్ 3x అంటే 3 cos 3x 3 cos 3x ప్లస్ 12 sin 3x. ఇది మల్టిప్లైర్, ఇది డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ ప్లస్ డి ప్లస్ 4 sin 3x బై కింద ఏంది sin x ఓన్లీ అంటే ఇది మైనస్ 1 మైనస్ 17. ఇక్కడ డి ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ప్లస్ 4 sin x. హెన్స్ ద సొల్యూషన్. దిస్ ఇస్ సొల్యూషన్. సో మళ్ళీ మైనస్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు సింప్లిఫై. ఎనివే ఇవి 3 టర్మ్స్ కాస్ 3 కాస్ ఎక్స్ సపరేట్ ఉంటాయి. ఎనివే దిస్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సో టేక్ మైనస్ అండ్ అవుట్ సైడ్. సపోజ్ ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఇది కూడా ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా చేసుకుంటూ పోతానమ్మా, మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఈ స్టెప్ స్కిప్ చేసి ఇక్కడ వస్తుంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, ఇది మైనస్ ప్లస్ పోతాయి. సో బట్ గో త్రూ ప్రొసీజర్ వితౌట్ స్కిప్పింగ్ ద స్టెప్స్. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళండి. డెఫినెట్లీ విల్ రీచ్ ద సొల్యూషన్, ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చాలా మందికి ఉంటుంది. థర్డ్ మెథడ్ ఏంటంటే వెన్ v of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాలినామిల్, సమ్ ఆల్జిబ్రాయిక్ పాలినామిల్, సే డిగ్రీ ఎక్స్ పవర్ కే ఉన్న కే డిగ్రీ తీసుకుందాం, ఎక్స్ పవర్ కే తీసుకుందాం. ఎక్స్ పవర్ కే అంటే సింగిల్ టర్మ్ అనుకోకండి అమ్మా. ఎక్స్ పవర్ కే ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ కే మైనస్ 2 ప్లస్ 2 ఇలా ఉందనుకోండి. సమ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాలినామిల్, ఆల్జిబ్రాయిక్ పాలినామిల్ అంటాం. సమ్ డిగ్రీ ఎక్స్ పవర్స్ ఉంటాయి. సో హైయెస్ట్ డిగ్రీ కే ఉన్నప్పుడు జస్ట్ వి యూస్ దిస్ ఓన్లీ. establish. So when the given on the right side function is algebraic function, then how to proceed? Y is equal to same 1 by f of d half x power k. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ డిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి మనం. లీస్ట్ డిగ్రీ టు హైయర్ డిగ్రీ రాసుకోవాలి. అంటే దెన్ లీస్ట్ డిగ్రీలో కాన్స్టెంట్ ఉంది, కాన్స్టెంట్ ప్లస్ సంథింగ్ వస్తుంది. Taking that constant, you get some 1 plus or minus some function of d you will get. ఈ ఫార్మ్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి రాసుకోవాలి. Then what happens? yp becomes 1 by 1 plus some function of d or minus a something phi of d of x power k. ఇది వస్తున్నాం. Now shift this to numerator. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ వాడుతున్నాం. We are using binomial expansion. ఇక్కడ పవర్ -1 ఉంటుంది. సో ఇది ఎలా ఉందంటే ఫార్ములా 1 minus x power -1 or 1 plus x power -1. సపోజ్ ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి, we get 1 plus x power -2 or 1 minus x power -2. ఈ 4 ఫార్ములాస్ మనం వాడేది ఇక్కడ. ఈ 4 ఫార్ములాస్ కంటే మించి ఉండదు. ది సింపుల్, ది నథింగ్ బట్ జామెట్రిక్ సిరీస్. ఈ రెండు జామెట్రిక్ సిరీస్లే. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్, బైనామియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఈ ఫార్ములా ఏంటి, మైనస్ మైనస్ 2 ఉన్నప్పుడు సింపుల్గా ఒకటే ఎక్స్పాన్షన్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో 1. ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ సైన్స్ వస్తాయి. 1 minus x plus x square minus x cube and so on. ఇక్కడ సేమ్ మైనస్ అండ్ ప్లస్ కనుక 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube and so on. ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ సేమ్ ఇదే ఫార్ములా. అంటే మీరు రెండు ఫాలో కూర్చోవచ్చు, రెండే ఉంటాయి. బట్ మైనస్ ప్లస్ రెండు సైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆల్టర్నేట్ సైన్స్, సేమ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ ప్లస్. ఓకే, ఇక్కడ 1 plus 2x plus 3x square and so on. Use any formula here. You can apply this any one of the formulas. Then you get some expansion of these d terms. D powers లో వస్తాయమ్మా. బట్ అప్ టు వాట్ డిగ్రీ you have to write అంటే ఇదంతా రాయన అక్కడ ఇన్ఫైనైట్ వస్తుంది. నథింగ్, జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద హైయెస్ట్ పవర్ హియర్ అప్ టు d power k enough. After expand this up to the term containing d power k. Whenever outside function is x power k is the highest term.
ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ డి స్క్వేర్ చేయడం. ఎక్స్ పవర్ 10 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ డి పవర్ 10 వరకు ఎక్స్పాండ్ చేయండి. నాట్ హైయర్ డిగ్రీ టర్మ్స్ నోడ్ యూజ్ అని, ఎందుకంటే డి పవర్ 3 ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 0. యూ నో దట్ when we differentiate an algebraic function in అంటే more than its degree times, then that becomes 0, vanish అవుతాయి టర్మ్స్ అన్ని. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లాజిక్ we have applied here. సో ఇంత పెద్ద ఎక్స్పాన్షన్ అక్కర్లేదు, ఎక్స్ పవర్లో ఎంత హైయెస్ట్ పవర్ ఉందో టర్మ్ అంతవరకే తీసుకోండి. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్. when d square plus d minus 1 of y is equal to, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, ఎనీ రఫ్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను, మై ఓన్, నో ప్రాబ్లం, మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ఇదమ్మా, ఇది క్వశ్చన్. ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ y is equal to some function of x, algebraic function x square plus 2x. f of d ఏంటి కదా, d square plus d minus 1. So what is the solution, complete solution? yc plus yp. yc అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, yp అంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ లేదా పర్టికులర్ సొల్యూషన్. You know yc part, how to find the yc part? f of m is equal to 0, m square plus m minus 1 is equal to 0, m is equal to minus 1 plus r minus under root 5 by 2. So these are not complex roots, this is purely radical form. Okay, these are also real root, 1 minus 1 by 2 plus or minus root 5 by 2, not negative sign రాలే కనుక ఇది రియల్ రూట్. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఏ అంటే ఇక్కడ 1 minus 1 plus root 5 by 2 is a and minus 1 minus 5 by 2 is b. సో c1 అంటే m1 m2, c1 e power minus 1 plus root 5 by 2x plus c2 into, సో రాస్తాను y is equal to c1, ఇది మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ యూజ్ చేయకండి, కాస్ సైన్ రాయదు, ఇక్కడ రూట్ 5, ఇక్కడ రూట్ నాట్ 5, minus 5, c1 e పవర్ minus 1 plus root 5 by 2 x plus c2 into e power minus 1 minus root 5 by 2x. This is the yc part. Now yp ఏంటమ్మా, x square plus 2x by, right, that's all. f of d రాయండి, ఎలా రాయాలి, f of d ని ascending order రాయాలి, minus 1 plus d square, lowest degree to highest degree ascending order. ఇప్పుడు my aim is to express this as 1 plus or something. సో ఎలా రాసుకోము, x square plus 2x, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ అవుట్ తీసుకోండి, 1 minus d plus d square of something. So now shift this numerator, అంటే మైనస్ సైన్ అవుట్ తీసుకున్నాం మొత్తము, 1 minus d plus d square whole power minus 1 of x square plus 2x series. So 1 minus x power minus 1 ఫార్ములా ఉంది, 1 minus x whole power minus 1 అంటే 1 plus x square and so on వస్తుంది. సో ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం, ఇది 1 plus d plus d square plus d plus d square whole square plus d plus d square whole square and so on. బట్ మనకి ఎంత డిగ్రీ ఉందమ్మా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందంటే ఇంతవరకు చాలు. ఇక్కడ క్యూబిక్ పవర్ నో నీడ్, 4th డిగ్రీ నో నీడ్, ఓన్లీ ఇందులోనే సరిపోతుంది, ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఒక్కటే సరిపోతుంది, మిగతా అవసరం లేదు. ఇక్కడ 2d క్యూబ్ ప్లస్ d పవర్ 4 అవి కూడా 0 అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ x square plus 2x. Now take this x square plus 2x inside, then what we get, minus 1 in minus into ఇక్కడ 1 place లో 1 into x square plus 2x రాస్తాము, ఇక్కడ ప్లస్ d ఆఫ్ x square అనేది 2x వస్తుంది, ప్లస్ d ఆఫ్ 2x అనేది ప్లస్ 2 వస్తుంది, ప్లస్ d స్క్వేర్ ఆఫ్ x square అంటే 2, d స్క్వేర్ ఆఫ్ 2x అంటే 0, ఇక్కడ d స్క్వేర్ ప్లస్ 2. Finally we get x square plus 4x plus 6. So final answer minus of x square plus 4x plus 6 is your answer. ఇదే సొల్యూషన్ నేను ట్రై చేస్తాను మీకు, సేమ్ సొల్యూషన్ విత్ జనరల్ డివిజన్ మీద చేద్దాం. ఈ టెక్నిక్ అంతా లేకుండా జనరల్గా మనము డివిజన్ ఎలా ఇస్తాం,
ఇక్కడ ఏ ఇంటూ సంథింగ్ ఇలా చేస్తాం. ఇది ఒక మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతా. మనకి ఏముంది ఇక్కడ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి మైనస్ 1 ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ఉంది. స్టూడెంట్స్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇది ఇంకా చాలా సింపుల్ ఉంటుంది మీకు. ఇది యూజువల్ డివిజన్ మెథడ్. ఇది బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంతా కూడా చాలా టఫ్ అది. ఇది చాలా సింపుల్ వర్క్ ఉందమ్మా. ట్రై టెస్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ డి పవర్ 2 ఉంది. దీన్ని ఏం రాయాలంటే మళ్ళీ ఇలా రాకుండా సేమ్ అసైన్గా రాయాలి. 1 -1 ప్లస్ డి ప్లస్ డి స్క్వేర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ -1 ఉంది. సో -1 ఇంటూ వాట్ విల్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ అమ్మా? -1 దీంతో మల్టిప్లై ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. -x square. ఎస్, -x స్క్వేర్. సో -x స్క్వేర్ ఇంటూ దీస్ అంటే -x స్క్వేర్ అంటే -x స్క్వేర్ ప్లస్ డి ఇంటూ -x స్క్వేర్ అంటే -2x ప్లస్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ -x స్క్వేర్ అంటే -2. ఓకే, నౌ -1. 4x minus 2 వస్తుంది సార్. Yes. ఇది +2x, ఇది +2x, ఇది +2. ఓకే, సో ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ వస్తే 4x -2 no +2 సార్, +2. రైట్. సో 4x మళ్ళీ -1 ఇంటూ వాట్ విల్ బి 4x. ఇది ఒకటి టర్మ్ చూసుకోండి మీరు. ఈ సెకండ్ చూడదు, ఇక్కడ ఉంది, ఇదే చూడాలి. -4x 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 ఇంటూ -1 అంటే 4x. ఇంకోటి -4x d ఆఫ్ 4 -4x అంటే -4. రిమైనింగ్ 0 వస్తుంది, ఓకేనా? సో నౌ ఇది 0, 6 2 మరి 6 వస్తుంది. సో -1 ఇంటూ వాట్ విల్ బి -6 అమ్మా? -6. సో -6 ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? -9 తీసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 6. ఇక్కడ నేను జస్ట్ జనరల్గా డివిజన్ మెథడ్ వాడిని, ఏం వాడలేదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన లాజిక్ ఎక్స్ ఫస్ట్ టర్మే చూసుకుంటాం, ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇది కన్సిడర్ చేయకుండా లీస్ట్ డిగ్రీతో కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. లీస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ టు విత్ సమ్ మల్టిప్లైయర్. క్వశ్చన్ ఫైనల్ 0 మనకు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్. కొందరికి ఇది ఈజీ, కొందరికి ఆ మెథడ్ ఈజీ. అదైతే జనరల్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంటాం అంతే, అక్కడ ఇక్కడ ఆగం. ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటాయి ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు, ఏం తీసుకోండి. సో ఇది అది రెండు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఇది కొంచెం అది బెటర్ అమ్మా. అదైతే జనరల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మనకి ఎక్కడ ఆగే అవసరం లేదు, స్టాప్ చేసే అవసరం లేదు. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేయడం, డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవడం. ఇది కూడా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా ఈజీ మెథడ్. యాక్చువల్లీ ట్రై చేసి ఇదే బెటర్. ఓకే, యూ 2 మెథడ్స్ చూడండి. జనరల్ యూజువల్ డివిజన్ మెథడ్, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ మెథడ్. ఓకే, ఈ 3 మెథడ్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మిగతా మెథడ్స్ అని కూడా మనకి ఎనీవే డిపెండ్స్ ఆన్ ది. థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి? e⁴ax ఇంటూ ఎనీ అదర్ 2 ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు ఏంటి e⁴x ఎఫెక్ట్ తీయాలంటే సింపుల్గా f(d) ఇలా ఉందనుకోండి. e⁴ax కంప్లీట్గా అవుట్ తీసుకోవచ్చు, దాని ఎఫెక్ట్ అంతా పోతుంది. ఎప్పుడు? వెన్ వి రిప్లేస్ d ప్లస్ a, ఇక్కడ రిమైనింగ్ b ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ మెథడ్ ఏంటమ్మా? మెథడ్ 2, మెథడ్ 3 వస్తాయి. మళ్ళీ మెథడ్ 2 ఆల్జిబ్రా కావచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ కావచ్చు, సరే ఆల్జిబ్రా కావచ్చు, ట్రిగోనోమెట్రిక్ కావచ్చు. మళ్ళీ అదే మెథడ్. ఇక్కడ ఏమైందంటే డినామినేటర్లో ఫంక్షన్ కంప్లీట్గా ప్యాటర్న్ మారిపోతుంది. మీకు ఇచ్చిన ఒరిజినల్ f(d) కాకుండా f(d ప్లస్ a) అవుతుంది. అది డిఫరెన్స్. లాస్ట్ మెథడ్ అది లాస్ట్ మెథడ్ లో sin x cos x ఇచ్చినప్పుడు రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ తీసుకుంటారు కదా సార్, అక్కడ అర్థమైతలేదు సార్. ఇది కదా ఈ మెథడ్ కదా. అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉన్న x ఫంక్షన్ ఆఫ్ x టోటల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉంటుంది చూడు సార్ కేస్ 5 లో. కేస్ 5 లో x ఇంటూ ట్రిగోనోమెట్రిక్ అన్నమాట, ఇంకా వేరే లేదు. అదే సార్, ఒకవేళ సైన్ వస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్, కాస్ వస్తే రియల్ పార్ట్. అయితే ఆ మెథడ్ కంటే కూడా మీకు ఫార్ములా ఇచ్చానమ్మా. సపోజ్ x ఇంటూ సమ్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు f(d) లో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒకటే ఫార్ములా ఉంది మీకు చెప్పాను. x మైనస్ f'(d) బై f(d)
ఆఫ్ అవుట్ సైడ్లో ఈ v బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి. v అంటే ఇది ఐదర్ సైన్ కావచ్చు కాస్ కావచ్చు. కాస్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి అంటే మెథడ్ 3 చేయండి కంప్లీట్గా, మెథడ్ 2 చేయండి. ఇది సింప్లిఫై చేసినాక షిఫ్ట్ దిస్ ఇంటూ పరంది, ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ దిస్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ డి బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 2x బై సమ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ 1 తీసుకుందాం. ఓకే, మిగతా ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ అంటే ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ డి అయితే ఎఫ్ డాష్ ఏమవుతుంది 2d అవుతుంది బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి. అంటే ఈ మెథడ్ చూడమ్మా క్లియర్గా, సింపుల్ ఉంటుంది. ఇదే వాడడానికి ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు ఎక్స్ పవర్ 1 ఉన్నప్పుడు ఇది వాడతాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆ ఇమాజినరీ కాంప్లిమెంటరీ తీసుకుంటాం, రియల్ పార్ట్ తీసుకుంటాం. బట్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ ఇంకోటి కూడా ఉంది కదా సార్, ఉట్టి ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తారు కదా సార్. ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేయరమ్మా, ఇదే మెథడ్ చేయరు. ఇప్పుడు చెప్తాను, 2d బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ అవుట్ సైడ్ అంటే సైన్ ఉంటే సైన్ 2x ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ స్ప్లిట్ అయిపోయింది, ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసింది, ఇక్కడ సైన్ 2x మిగిలింది, సైన్ 2x బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు 2x ఉంటుంది, -4 అంటే -3 అవుతుంది. అంటే ఇది -3 పైన సైన్ 2 అంటే -1/3 అవుట్ సైడ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇదేమో సైన్ 2x మైనస్ 2 ఆఫ్ సైన్ 2x, 2 ఇంటూ డి ఆఫ్ సైన్ 2x అంటే 2 cos 2x అంటే 4 cos 2x బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ ఏంటి, -1/3 అవుట్ సైడ్, ఇక్కడ ఎక్స్ సైన్ 2x, ఇక్కడ -4 cos 2x బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే -3 అంటే -1/3 4 cos 2x. కంప్లీట్గా డి టర్మ్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. ఇది ఎప్పుడమ్మా ఎక్స్ పవర్ 1 ఉన్నప్పుడే. అది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ వాడలేము మనం, లెంత్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు స్క్వేర్ నువ్వు చేయొచ్చమ్మా. స్క్వేర్ ఏంటంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ డి బై 2 ఇంటూ మళ్ళీ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ డి బై డి ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆఫ్ బిఎక్స్ ఇలా రాసుకో. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంకొక టర్మ్ ఇంకొక కోషెంట్ వస్తుంది, మల్టిప్లైర్ వస్తుంది, ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ డి బై డి వస్తుంది. ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ డి బై డి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ డి బై డి ఆఫ్ బి బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి. ఇది లెంతీ అవుతుందని చెప్పి నేను సెకండ్ ఏం చెప్పడం పెట్టాడు. సో యాక్చువల్లీ ఇది సెకండ్ అవర్ ఏముందాం ఈరోజు, ఇంగ్లీష్ సిలబస్ అయిందా, తీసుకుంటారా సార్? అయిపోయింది, గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టింది సార్. పెట్టించుదా? సరే, మనకు మధ్యాహ్నం కూడా క్లాస్ ఉంది, నేను తర్వాత కూడా చెప్తాను 2 వరకు. ఈ రోజు ఇంకోటి కూడా క్లాస్ మనకు ఆఫ్టర్నూన్ ఉన్నట్టుంది. ట్రై టు కంప్లీట్. ఓకే 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 పర్లేదు. అటెండెన్స్ ఇచ్చేసి లీవ్ కొన్నాము, మళ్ళీ సెకండ్ అవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ యువర్ అటెండెన్స్ ఇన్ ద చార్ట్ జాయిన్ సెకండ్ అవర్. రైట్, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో చెప్తాను మరి.